ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯದಿಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಾನುಜೀಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಅನಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೇಯರ್ನವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದಿಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ತಿರುಪಾಯಿ ಪಾಶ್ರವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಂಡಾ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಾವು ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಹೀಗೆ 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಇದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ವೇದಂ ತಮಿಳ್ ಶೈದ ಮಾರನ್ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ರಚಿಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಥ ಮುನಿಗಳೆಂಬ ಉತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ತಿರುವಾಕ್ ಅವರ ದಿವ್ಯವಾದ ವಾಣಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರನ್ನು ಪ್ರಪನ್ನ ಜನ ಕೂಟಸ್ಥರ್ ಹಾಗೂ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹೊರಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಅಮ್ಮನವರ 30 ತಿರುಪಾವೈ ಪಾಶರಗಳು ಹಾಗೂ 143 ಎಂಬ ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮುಳಿ ಈ ಪಾಶರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ 13ನೇ ಪಾಶರವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ವಂದನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ಮಂಗಳ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திவ்யமங்கள திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ சைலேஷ தயா பாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனிம். ராமானுஜதயா பாத்திரம் ஞான வைராக்ய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம். यो नित्यम् अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैक सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना. भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान् श्रीमत्परां कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. अस्मद्गुरु समारंभां यतिशेखर मध्यमां लक्ष्मी वल्लभ पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्. आषाढे पूर्वफल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀಂ. ಈಗ ನಾವು ಆಂಡಾಳಮ್ಮನವರ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪಾಶುರಗಳ ತನಿಯನ್ನನ್ನು ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿವೇದಿತಾ ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं
पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धम् अध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल पुदुवै आण्डाळ அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே சொல் பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ன இம்மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நலக. ತಾವ್ರೆ ಇವಾಗ ನೆನ್ನೆ ಪಾಶುರ ಕನೈತಿಳಂ ಕತ್ತೆರುಮೈ ಆ ಪಾಶುರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. கனைத்திளங்கத்தெருமை கன்றுக்கிறங்கி நினைத்து முலவழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் ஷேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசல் கடைப்பத்தி சினத்தினால் தெனிலங்கை கோமானை செத்த மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீ வாய்த்திரவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருரக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோರೆಂಪಾವಾಯ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿವೇದಿತಾ ರಾಮಾನುಜನ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶರ ನಾವು 13ನೇ ಪಾಶರ ಪುಳ್ಳಿನ್ವಾಯ್ ಕೀಂಡಾನೆ ಎಂಬ ಪಾಶರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಇದ್ರ ಒಬ್ರೊಬ್ರಾಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಅದನ್ನ 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. புள்ளின்வாய் கீண்டானை புள்ளின்வாய் கீண்டானை புள்ளின்வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை பொல்லா அரக்கனை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளிக் களைந்தானை கிள்ளிக் களைந்தானை கிள்ளிக் களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் கீர்த்திமை பாடிப்போய் கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகளெல்லாரும் 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 பாவைக்களம் புக்கார் பாவைக்களம் புக்கார் பாவைக்களம் புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வெள்ளி எழுந்து வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கித்து வியாழம் உறங்கித்து வியாழம் உறங்கித்து புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளும் சிலம்பினகான் போதரிக் கண்ணினாய் போதரிக் கண்ணினாய் போதரிக் கண்ணினாய் குள்ளக் குளிர குள்ளக் குளிரா குள்ளக் குளிரா உடைந்து நீராடாதே குடைந்த நீராடாதே குடைந்த ನೀರಾಡಾದೆ. ಅದು ಕುಡೈಂದು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಕುಡೈಂದು ನೀರಾಡಾದೆ ಕುಡೈಂದು ನೀರಾಡಾದೆ ಕುಡೈಂದು ನೀರಾಡಾದೆ. பள்ளி கிடத்தியோ பள்ளி கிடத்தியோ பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் பாவாய் நீ நன்னாளால் பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கள்ளம் தவிர்ந்து கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோரெம்பாவாய் கலந்தேலோரெம்பாவாய் கலந்தேலೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಇವಾಗ ನಾವು 13ನೇ ಪಾಶರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಭಾಗವತ ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಹಾಡುವುದು. ಇವಾಗ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಲ್ಲ 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಅಂದ, ಆ 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಅದನ್ನೇ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಂಡಾಳ್. ಹೀಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿಯು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾಗವತರು. ಆದ್ರಿಂದ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳಿಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇರೋ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಕ್ತಿ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಸರು ಎಲ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ್ ಏಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು ವಿರಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಅವರೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಪೀಳಿಗೆನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಂಡಾಳ್ ಇವಾಗ 10 ಜನ ಭಾಗವತರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಭಾಗವತರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಂಡಾಳ್ಗ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಆಂಡಾಳ್ ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹ, ಅವಳ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ ನಾವು 8ನೇ ಭಾಗವತೆ, 8ನೇ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆಂಡಾಳ್ ಇವತ್ತು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತಿನ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷಣವಾದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನಾಯಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ನೆನ್ನೆಯ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಪಾಶುರ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರ, ನಾಳೆ ಪಾಶುರ 3 ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕನೈತಿಳಂ ಕತ್ತರಿಮೈ ಅಂದ್ರೆ 2 ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನೆನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ನ 2 ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೆನ್ನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗೋಪ, ಅವನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವನು ಗೋಪ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅವರ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಸುಗಳಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕರಿಯೋದೇ ಅವರದ್ದು ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವನ ತಂಗಿ ಅಂತ ನರ್ಚಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಸರು ಇದು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ, ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಗೂಢಾರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೇ ರಾಮಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇಪಾ, ನಾನು ದಶರಥನ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅವತಾರ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ಶ್ರೀರಾಮ. ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನ. ನೋಡಿ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲೇ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಇಳಿದು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ. ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಲ್ವಾ. ಅವನ್ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವನ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಯಾರನ್ನಪ್ಪ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣವನ್ನೇ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ರನ್ನು ಶರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣನನ್ನ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ, ಆ ಗೋಪಬಾಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಕನೈತಿಳಂ ಕೂಗದು, ಆ ಹಸು ತನ್ನ ಕರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಗತ್ತಂತೆ, ಅಂಬಾ ಅಂತ ಕರಿಯತ್ತೆ ಅದು ಹಸು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಯಾರ್ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಕ್ತರು ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನು ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರು ಯಾರಪ್ಪ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆನೆ ಕಾಲನ್ನ ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆನೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನೆ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆನೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಹೆಣಗಾಡತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಗೆ
ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ತನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಮಣಿವಣ್ಣಾವೋ ನಾಹಣಯ ವಾರ ಆರಿಡರೆ ನೀಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓ ಹೇ ಭಗವಂತ ಆದಿ ಮೂಲಮೇ ಬಾ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. ಕನೈತಿಳಂ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಆನೆ ಕೂಗ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂಗ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆನೆ ಕರೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯೂಶಲ್ ಭಗವಂತ ಹೊರಟಾಗ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಾಗ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗರುಡನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಣಿಪಾದುಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ಅವ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ಓಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹೇಗಿದ್ನು ಹಾಗೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಶಂಖ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವನ್ ಗಮನಿಸದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗರುಡನಿಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸೈಕಲ್ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಹಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂಗ್ ಚಂಗ್ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಗಜವನ್ನು ಗಜ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಗಜವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತ ಗಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಸ ಹಾಗೆ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಜಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆನೆ ಹತ್ರ. ಗಜಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಆ ಭಗವಂತನ ತ್ವರಾಯೈ ನಮಃ, ನಿನ್ನ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ವೇಗ, ಅವನ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೈಕೇಯಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೈಕೇಯಿ ಕೇಳಿದ ವರ ರಾಮನ್ನ 14 ವರ್ಷ ಕಾಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮನ್ ಕಾಡಕ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದ್ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮನೇ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ರಾಮನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಶರಥನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಮೋಕ್ಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಹೊರತು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಧರ್ಮನ ದಶರಥ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ರಿಗೂ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದುಂಟು. ಆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಊರ್ಮಿಳೆನ್ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಊರ್ಮಿಳೆನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಎದ್ದಾಗ ಮಲಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಏನು ಊಟನೂ ಮಾಡದೆ ನಿದ್ರೆನೂ ಮಾಡದೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕನೈತಿಳಂ ಕತ್ತೆರಮೈ ಎಂಬ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರ ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ಳವಳು, ಅವಳ ಪಾಶುರ ಇದು. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಶುರ. ಅವಳನ್ನ ಆಂಡಾಳ್ ತಾಯಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಯಾಕೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳ್ತಾಳೆ? ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಗಳ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಈ ಪಾಶುರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಶಃ ಅರ್ಥ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಪುಳ್ಳಿನ್ವಾಯ್ ಕೀಂಡಾನೈ. ಪುಳ್ಳಿನ್ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಕಾಸುರ.
ಆ ಪೂತನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ವಿಷದ ಹಾಲು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷದ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅಣ್ಣ, ಅವನ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ. ಅವನು ಈ ಬಕಾಸುರ ಆ ಬಕ ಪಕ್ಷಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಸ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪುಳ್ಳಿನ್ ವಾಯ್ ಕೀಂಡಾನೆ, ಆ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಕು, ಅದನ್ನ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಹೀಗ್ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗ್ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಎರಡು ವಿಂಗ್ಸ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೀಗ್ ಎಸಿತಾನೆ. ಅದ್ ಎಸ್ದಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಒಬ್ಳು ಇರ್ತಾಳೆ ನಪ್ಪಿನೈ ಅಂತ, ಮುಂದೆ ನಪ್ಪಿನೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಶ್ರದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮನವರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಳಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ವಲ್ಲ, ಆ ನೀಳಾದೇವಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬೀಳತ್ತಂತ ಅದ್ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ತುಂಬಾ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪುಳ್ಳಿನ ವಾಯ್ ಕೀಂಡಾನೆ, ಅದ್ ಎರಡು ಬೀಕನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳೆದು ಗಿಣ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಪೊಲ್ಲಾ ಅರಕ್ಕನೆ ಕಿಳ್ಳಿ ಕಳೆಯಿಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪೊಲ್ಲಾ ಅರಕ್ಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಾಪದ ಕೆಲಸ, ವೀರ ಕೆಲಸ. ಆ ರಾವಣ ಎಂಬ ಅವನಿಗೆ 10 ತಲೆ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣ. ಆ ರಾವಣನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಂದ ಶ್ರೀರಾಮ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ನಪ್ಪ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ನಂತೆ ರಾವಣನ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವನು ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ರಾಣಿ ಜೊತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಳ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರೀತಾನ. ನೀವು ಈಟಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರದೆಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹೊಡಿರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಆ ಏನೇ ಕಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲೆ ಅದನ್ನ ತಾನು ಹೀಗ್ ಬೆರಳಿಂದ ಹೀಗ್ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲ್ಸ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ತಲೆನ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ನಂತೆ, ತನ್ನ ಉಗುರಿಂದ ಹೀಗೆ ಗಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ದ. ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ನಿರಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪಾಶ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಏನ್ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮನತ್ತಿಕ್ಕಿನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ಲು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತಿರುವಯೋಧ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಆಯಿತೋ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳು ಮನತ್ತಿಕ್ಕಿನಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಗುಣಾನುಭವ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಇವತ್ತು ಎಬ್ಬಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಲ್ವಾ ಕರಿಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿರೋವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡುಮ್ಮ ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಆಂಡಾಳ್, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ಯಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೆಣ್ಣಿನ ವರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಸರ ದುಃಖವನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರಂತಹ ದೇವ್ರಿವ್ನು ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅವನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಮನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿರತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವಳು ಮನತ್ತಿಕ್ಕಿನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಳಗಿರೋವಳಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಿರೋವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಮನ್ ಕಥೆನೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಪುಳ್ಳಿನ್ವಾಯ್ ಕೀಂಡಾನೆ ಬಕಾಸುರನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಕೊಲ್ಲ ಅರಕ್ಕನೆ ಕಿಳ್ಳಿ ಕಳೆಯಿಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ರಾಮನ ಕಥೆ, ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ. ಕೀರ್ತಿಮೈ ಪಾಡಿಪೋಯ್, ಅವನ ಗುಣಾನುಭವವನ್ನು, ಅವನ ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು, ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಎಬ್ಬಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉಪಾಯ. ಪಿಳ್ಳೈಗಳೆಲ್ಲಾರು ಪಾವೈ ಕಳಂಪುಕ್ಕಾರ್, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಳಗ್, ನೋಡು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎಳಂದು ವ್ಯಾಳ ಮುழಂಗಿತ್ತು. ನೋಡು, ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿವ್ಸ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ವಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಳಂ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೆಳಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹುಳ್ಳುಂ ಶಿಲಂಬಿನ ನೋಡು ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ.
ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಪಾಶ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಈ ಮಾತೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಪುಳ್ಳುಂ ಚಿಲಂಬಿನ ಹಾಣಂತು. ಅದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇವಾಗ ಹೊತ್ತು ಏರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನಾಯ್ ಅಂತ ಇವಾಗ್ಲೇ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣಿದೆ ನಿನಗೆ. ಈ ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ತರ ಕಣ್ಣಿದೆ ನಿನಗೆ, ಕೋಮಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಂಕೆಗೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಜಿಂಕೆಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು, ಅದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಆ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೃಗನಯನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳೇ. ಕುಳಿರ ಕುಡೆಯಿಂದ ನೀರಾಡಾದೆ. ನೋಡು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿರಹ ತಾಪ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ಅಂತ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಚೊಂಬು ತಗೊಂಡ್ವಾ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಾ ಬಂದ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಮುನಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೆಖೆ, ಆ ಹನಿಯ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ವಿರಹ ಎಂಬ ತಾಪ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದೆ ಬಳ್ಳಿಕ್ಕಿಡತಿಯೋ, ಇನ್ನೂ ನೀನ್ ಮಲಗಿದೀಯಾ? ಪಾವಾಯ್ ನೀನ್ ನನ್ನಾಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಿವ್ಸ ನೋಡು. ನೆನ್ನೆ ತನಕ ನಮ್ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹತ್ರ ಸೇರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಈ ನೋನ್ಬು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ನಮಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ನೋಡಿ, ಇವತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿವ್ಸನ ನೀನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ದಿವ್ಸ. ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳಂ ತವಿರ್ದ್ ನೋಡು, ನೀನ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಒಬ್ರೇ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ತಪ್ಪುಮ್ಮ. ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಳೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಆ ಕಳ್ಳತನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಭವ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಪರೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಆ ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡಾಳ್ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಪದೇಶ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ 2-3 ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ರಾಮಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ. ಆ ಬಕಾಸುರ ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಗರ್ವ. ಆ ಗರ್ವದಿಂದ ಬಂದ ಬಕಾಸುರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಒಳಗ್ ಹಾಕದ್ನಂತೆ. ಕೈಯನ್ನು ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಬೀಕು ಮತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಐರನ್. ಕೃಷ್ಣ ಕೈ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಐರನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಕೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲು. ಅವಾಗ ಠಕ್ ಅಂತ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮೆ. ಎರಡನೇದು ಆ ರಾವಣನ್ ಜೊತೆ ಎಂತಹ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 7 ದಿವಸ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯ ರಾವಣಂದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸುಖವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಆ ರಾವಣನಿಗೆ ರಾಮನ ಪ್ರತಾಪ, ಅವನ ಶೌರ್ಯ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ತಾತ ಇರೋದ ಮಾಲ್ಯವಾನನ್ ತಾತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ತಾತ ರಾಮನ ಶೌರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಆ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಸೀತೆನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆ ಸುಖವಾಗಿರೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರಿತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ತಾತ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ರಾಮನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂತಹ ಶೌರ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಒಬ್ನೇ ನೋಡಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಂದೇನು ಅಂತ ಶೌರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಶ್ರೀರಾಮನ ಶೌರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಆ ವಾಲಿನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ ರಾಮ. ನೋಡು 7 ದಿವಸ ಆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನಿನ್ನೂ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬಾಣವನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅಂತಹ ಶೂರನನ್ನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು 3 ಲೋಕದ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಲ್ಲು ಜಂಬ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮನ ಕೃಷ್ಣನ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನಾಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಈ ರಾಮನ ವೀರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಆಂಡಾಳ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ, ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ 3 ಅವನ ಗುಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ರಂತೆ.
ಯಾರಪ್ಪ ಅದು, ಅಣ್ಣ ಯಾರು, ತಂಗಿ ಯಾರು, ತಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಹೀಗೆ ರಾವಣ. ಅವನು ರಾಮನ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಆ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಅವಳ ಮೂಗನ್ನು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಬಲಗೈಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಅವಾಗ ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖರದೂಷಣರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ನನ್ ಮೂಗು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡು, ಏನಮ್ಮ ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಾಗ ಅವಳು, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡು ಯಾರೋ ಪೋಲಿ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚವಟಿಲಿ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಎಷ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟವ್ರು, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವಳು ರಾಕ್ಷಸಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಉಗುರುಗಳೇ ಮೊರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂತೆ, ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ. ಅವಳು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ, ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟವಳು, ತುಂಬಾ ಬೃಹದಾಕಾರದವಳು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇರೋ ಶೂರ್ಪಣಿಕಿ ಇವಾಗ ಖರದೂಷಣದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಮೂಗು ಕಿವಿನೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ತರುಣವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು, ತುಂಬಾ ರೂಪ ಸಂಪನ್ನವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸುಕುಮಾರವು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವ್ರು, ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಅವರು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾಬಲವು, ಏನ್ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅಂತಹವರು ಋಷಿ ಕುಮಾರರಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಖರದೂಷಣಕ್ಕೆ ಏನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಈಗ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸೋತ್ಲಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭೀಷಣ, ಅವನಂತೂ ರಾಮನ ಸೌಶೀಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರತಿಮ ಶೂರ ರಾಮ, ಅಂತಹ ದಶರಥನ ಕುಮಾರ, ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕೆ, ಅವನೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಅವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ಷಸನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಶರಣಾಗತನನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಶೂರಕ್ಕೆ ಅವನು ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಕೀರ್ತಿಮೈ ಪಾಡಿಪೋಯ್, ಅವರ ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಥುರದಿಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಗೋಕುಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಥುರಾಕ್ ಬಂದ, ಮಥುರೆಯಿಂದ ದ್ವಾರಕಾಕ್ ಹೋದ, ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಪ್ಲವ್ಯ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಉದ್ಧವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಉದ್ಧವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಉದ್ಧವನ ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡ್ ಹೊರಟೋದ್ನಂತೆ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಉದ್ಧವ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾನ್ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ನೀನ್ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೀಯಾ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉದ್ಧವ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಆ ರಾಮನ ಮಹಿಮೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಮಗಳು ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಆಂಡಾಳು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೋಡುಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಅವನ್ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿನಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟಾಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಬಾ ನೀನು ಒಬ್ಳೇ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಡ, ಒಬ್ಳೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಾಪಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಭಗವಂತನ ವಸ್ತುವಾದ ಈ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ ಸೇರು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ಅವ್ನ್ ರಕ್ಷಿಸಲ್ವಾ, ಅವ್ನ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ನೀನಿರು, ನೀನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸನಾತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಶುರ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. 8ನೇ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಇವಾಗ ಎದ್ದು ಆಂಡಾಳ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಯ್ತು. ನಾಳೆ 9ನೇಯವಳು, ಇವಳು ನಾವುಡೆಯ, ತುಂಬಾ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಲ್ಲವಳು, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರ
ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಎಂಬ ಪಾಶುರದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ರಮಾ ಅವರು. ಪಿ ರಮಾ ಅವರೇ, ನೀವು ನೆನ್ನೆ ತರ ರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಪಾಶುರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸಿ. பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய், கீர்த்திமை பாடிப்போய், கீர்த்திமை பாடிப்போய், பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக்களம் புக்க வெள்ளிகளோடு வியாழம் உறங்கிற்று, புள்ளும் சிலம்பின போதரி கண்ணினாய், உள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே, போதரி கண்ணினாய், உள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே, பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாள, பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்த்து, நீனாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேரோரெம் பாவாய், கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்து ஏலோ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಮೇಲಕುಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾರಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾರಾಯಣ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯತಿರಾಜ ಮಠ 11th ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯತಿರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಓದ್ಲಿ, ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯತಿರಾಜ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಮಾ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಪುಳ್ಳಿನ ವಾಯ್ಕೆಯಿಂದಾನೆ ಎಂಬ ಪಾಶುರವನ್ನು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ 14ನೇ ಪಾಶುರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ஆண்டாள் திவ்ய மங்கள திருவடிகளே சரணம். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திவ்ய மங்கள திருவடிகளே சரணம். सर्वापराधान् क्षमस्व 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 पुरुषोत्तमा. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ನಮಸ್ಕಾರ.